प्रिय माने आत्मिक जीवन रे जहाँ आम मान जीवन में महत्वपूर्ण जहाँ आम ठारे रहिबार कथा ताहा कौन सत्य आउ द्वितीय रे साक्ष्य आउ तृतीय रे मंडली। प्रिय माने आम जीवन रे प्रथम जानिबार विषय कौन जानती सत्य ताहा कौन सत्य। प्रभु जीशु कहिले मु पथ मु ही सत्य अटे आउ मु ही जीवन अटे। जदि आपण सत्य को जानिबा को चाहती ताले जीशु को जानतु। जदि आमे माने सत्य को न जानिबा ताले आमे माने असत्य को सत्य बोली भाविबा। प्रिय माने जन झियो दिने आसी तार मां को कहिला मां मिछटा बड़ समस्या ना चोरीटा बड़ समस्या। यह कहिबारु मां कहले चोरी करी मिछ कहबा सबुठ बड़ समस्या। सेथरे झियो कहिला मां मु जानिनी बेले बेले मते लागे कि मिछरे चोरी ही सबुठारु बड़ समस्या अपराध हटे मते एंती लागे ना झियो चोरी ठारु बड़ मिछ ही सबुठ बड़ समस्या। पुणी मां कहले एक कथा केमती कहि पारुछ। यह पचारिबारु मां कहले धरिनियंतु तुमे चोरी कल आउ तापरे तुमे पश्चाताप कल जो वस्तु को तुमे चोरी करियछ ताको फेरई देबार सुजोग आपणकर अछि। किंतु जदि तुमे मिछ कहउछ ताले सेई मिछ द्वारा अनेक गुड़िए विपद आसी पारे। किछि लोकंकर मिछ पाई बेले बेले परिवार गुड़िक भांगी जाए। किछि लोकंकर मिछ पाई गृहस्थी बिगिड़ी जाए चाकरी चली जाई थाए साक्ष्य खराब हो जाए। ठीक से परी उत्तम संपर्क मध्य भांगी जाए। एपरी उत्तम संपर्क भांगी गले परिवार भांगी खंड खंड हो गले चाकरी सब चली गले मिछ कथा कारण गोटे लोकर साक्ष्य मध्य चोट खाइला परे आपण पश्चाताप करी मु जा करिछि ता भूल बोली मानि नेबा द्वारा भांगी जाइथिबा परिवार आउ जोड़ी हब नाही। जो चाकरी चली जाइछि ताहा आउ मध्य मिलिबा असंभव हो जाए। आउ सेमती मध्य भांगी जाइथिबा संपर्क जोड़ी हवा कथा मध्य असंभव अटे। एथिपाई चोरी सहित मिछ कहिले ताहा भयंकर हो जाए। एहीपरि जेतेबेले से माटी कहिले से झियटी सत्य को जानिगला आमे भाबू चोरी करिबा मिछटू बड़ अपराध अटे केबे नुहे। लुचेई की मिछ कहवा बड़ अपराध अटे। कह जाए जने मनीष गोटे दिन में 7 थर मिछ कही थाए। प्रिय माने यही वाक्य शुणुवा मोर भाई भौणी मान को प्रश्न अटे आपण केते थर मिछ कहउचंती। आपण केते थर मिछ कहिकी आपणक समस्या बाहरी आसीबा पई चेष्टा करिचंती कुहंतु। किछि लोक माने मिछर गोटे अन्य ना देइचंती व्हाइट लाइज। आर अर्थ कौन ताहा गोटे बड़ मिछ नुहे। बड़ मिछ नुहे माने को मिछ छोट मिछ। दयाकरी ध्यान दियंतु मिछ मिछ अटे ताहा छोट हो कि ताहा बड़ हो घोरतर मिछ एही प्रकार कौनसी मिछ नाही बोली मन रखंतु। प्रिय माने सुनंतु आज आम मान भितर किए मिछ द्वारा बंचुचंती कि मिछ को आधार करी चाकरी करुवा लोक मिछ को आधार करी पैसा रोजगार करुवा लोक मिछ को आधार करी परिवार को चलैबा पाई गृहस्थी करिबा पाई मिछ उपरे निर्भर करी निजर मित्रता को रक्षा करिबा मिछ को आधार करी कौनसी चाकरी प्राप्त हवा लाभ पाइजिबा मिछ को आधार करी सेवा कार्य करुवा लोक दयाकरी ध्यान दियंतु। एमिति लोक माने शैतान जिए मिथ्यावादी ताहार अधीनस्थ ही जानती। बाइबल कही थाए शैतान आद्यरु ही मिथ्यावादी। मिछ कहउथुबा प्रत्येक व्यक्ति शैतान रो अधीन हो जाए यह सत्य कथा। काहेकि मिथ्या और असत्य आम पाई विपद कहूची शुणंतु। जदि आमे सत्य को प्रकृत रे जानि नथिबा एवं असत्य को सत्य बोली भाबी नबा ताहले बहुत क्षति सहिबा। उदाहरण प्रभु जीशुଙ୍କ विषय किछि लोक माने कुहंती से परमेश्वर नुहंती। एक कथा सत्य नुहे। जदि प्रकृत रे प्रभु जीशु परमेश्वर न थान्ते से किभଳି समुद्र को आज्ञा देई लहड़ी रे गर्जन करुवा समुद्र को कि प्रकार शांत कले। प्रभु जीशु जदि सतरे परमेश्वर है न थान्ते किपरि से कुष्ठी लोक मान को सुस्थता देले। प्रभु जीशु जदि सतरे परमेश्वर है न थान्ते से किपरि जने मृत व्यक्ति को मध्य जीवन दे थान्ते। जदि प्रभु जीशु प्रकृत रे परमेश्वर ही न थान्ते किपरि से 5टी रोटी और 2टी माछ को नहीं सहस्र लोक मान को परिवेषण करि पारि थान्ते।
प्रभु जीशु जदि परमेश्वर हेई न थांते ताहले कि प्रकार भावरे लहड़ी उठुथिबा समुद्र उपरे चाली चाली विपदरे थिबा शिष्य मानक निकटरे तांकु रक्षा करिबा पई आसी जाइथिले। प्रभु जीशु जदि सतरे परमेश्वर हेई न थांते ताहले से कि प्रकार क्रूस उपरे मृत्यु भोग करी जीवित होई थांते, मृत्यु उपरे विजय लाभ करन्ते। प्रभु जीशु सत्य परमेश्वर अटंती, असली एवं सत्य परमेश्वर अटंती। आउ किछि लोक माने कहंती प्रभु जीशु विवाह करिथिले, मिछ कथा, असत्य। प्रभु जीशु विवाह करिनथिले। प्रभुंकर जन्मरु पाप नथिला, तांकठारे पाप नथिला, से कोनोसी पाप करिनथिले। प्रिय भाई भौणी माने बुझी जांतु, आमर पूर्वपुरुष कौन कहिसंती जानिसंती कि काम क्रोध लोभ मोह जहा पाखरे नाही से ही परमेश्वर आउ से ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। एक कथा सत्य अटे। प्रभु जीशुंक मध्यरे केही कामुकता को, लोभ को, मोह को, क्रोध को एवं कोनोसी मंदता केही मध्य देखि नथिले। जीशु दिने तांकर शिष्य मान को पचारिथिले, तुमानक मध्यरे किए अछि जे मोठारे पाप देखाई पारे? किंतु सेमानक मध्यरु केही हेले आगको आसिले नाही। केही हेले प्रभु जीशुंक ठारे पाप को देखाई पारि नथिले। दयाकरी ध्यान दियंतु, मनुष्य रूपरे जन्मित प्रत्येक सहज भावरे एवं साधारण भावरे कोनोसी न कोनोसी मंदता किंबा पापर दास हो जाई थाए। जहांक ठारे कोनोसी पाप नाही, जे कोनोसी पाप करि नथिले, एपरि केही जदि संसार रे अछंती से केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट। कारण परमेश्वर पवित्र। मु जहांको प्रचार करे से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु सारा विश्व रे पर्यंत केही हेले तिळे हेले पाप को देखाई पारि नाहंती। तार एकमात्र कारण होची से पवित्र। कोनोसी पुरुष सहित संपर्क न थाई एक कुमारी कन्या ठारू से जन्म हेइथिले। से पवित्र व्यक्ति, ताहांक कथारे पवित्रता थिला, ताहांकर कार्ୟରେ पवित्रता अछि, ताहांकर चालीचलनरे पवित्रता अछि, ताहांक शयनरे पवित्रता। जीवनर शेष पर्यंत से पवित्रतार सहित बंचिले, से पवित्रतार सहित मले। से पवित्र अटंती, पवित्र अटंती। से पवित्र बोली कोटि कोटि स्वर्गदूत निरंतर ताहांकर महिमा करी ताहांक प्रशंसा करुथांती बोली बाइबल प्रकाश करे। सत्य परमेश्वर किए? सत्य कौन? सत्य परमेश्वर पवित्र अटंती। द्वितीय रे किए उत्तम परमेश्वर? मु कहली ना, जे पाप को जाने नहीं एवं पाप करे नहीं। किए प्रकृत परमेश्वर अटंती? काम क्रोध लोभ मोह जहांक ठारे नहीं से। किए से सत्य परमेश्वर जे सर्वशक्तिमान अटंती? से सर्वशक्तिमान अटंती एथिपाई से एते गुडी आश्चर्य कर्म कले। से सृष्टिकर्ता मध्य अटंती एथिपाई से सृष्टि को आज्ञा देले आउ सृष्टि तांकर अधीनस्थ हला। से सर्वव्यापी अटंती अर्थात सर्वविद्यमान अटंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रत्येक स्थान रे थांती। आपण ए पृथ्वीर जेकोसी देश को गले मध्य सेही देश रे प्रभु जीशुंकर आराधना करुवा लोक माने आपनको मिलिबे, आउ तांको ठारे प्रार्थना करुवा लोक माने मिलिबे। जीशुंकर उपासनाकारी माने मिलिबे एवं तांको प्रेम को प्रदर्शित करिबा माने मिलिबे। प्राय 200 देश अछंती। एई 200 देश रे जेकोसी स्थान को आपण जीवे सेठारे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु आराधना करा जाउथिबार देखिबे। कारण से सर्वव्यापी अटंती, से प्रत्येक स्थान रे विद्यमान। शेषरे एकमात्र सत्य परमेश्वर से ही अटंती जे जीवित अटंती। किए? जे जीवित अटंती। प्रिय माने मु आज जीवित, आउ मु जे जीवित अछि, मते केमती परमेश्वर दरकार? जीवित परमेश्वर दरकार। मो जीवन रे जदि समस्या आसे, जीवित परमेश्वर ही मते उद्धार करि परिबे। मु पुणी कहूची, मोर पिता मते बहुत प्रेम करुथिले, बहुत प्रेम करुथिले। मते जेकोसी विषय दरकार होतला से आनी दउथिले। किंतु से एबे नाहांती, मरिगलेनी। जेतेबेले से बंचिथिले मु मो बापा को जहा मागिले भी से मना न करी मते ताहा किणी आनी देउथिले। से मरिगले, तांको कबर दिया गला। मु एबे पितांकर कबर निकट को जाई, बापा मते एई विषय दरकार अछि बोली कहिले। मो जीवन रे समस्या अछि, आ दुख अछि, मोर आवश्यकता अछि, मते एटा दरकार बोली कहिले, मोर मृत बापा मो पई किछि करि परिबे कि? थरे भाबी देखंतु, करि परिबेनी। कारण से मरि जाइछंती। जने भल डॉक्टर थिले, सेई डॉक्टर बहुत भल चिकित्सा करुथिले। आपण सेई डाक्तर के पाखକୁ जाउथिले, आपणकर समस्या को कहूथिले,
ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧପତ୍ର ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ଔଷଧ ସବୁ ଖାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଡକ୍ଟର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଡାକ୍ତରର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେଇ ଡାକ୍ତର ମରିଗଲେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଇ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ମରିଯିବା ପରେ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମେନ୍ ହଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କହିବେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମତେ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଶରୀର ଜଳୁଛି, ଦୟାକରି ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ କହି ସେଇ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବ? କରିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ହେବେ? ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ବି ଜୀବିତ। କେମିତି କହିପାରିବା ସେ ମରିକି ଆଉଥରେ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି? ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କବରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇ କବର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଗଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମରିଗଲେ, କବରସ୍ଥ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର କବର ଅଛି ଯାହା ଆଜି ବି ଖାଲି ଅଟେ। ସେହି କବର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। ସେ କବର କାହିଁକି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଯଦି କହିବା, ସେଇ କବରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। କେହି ଯଦି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହେ, କିମ୍ବା ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କହିଲେ, ଏସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ମିଛ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। କେମିତି? କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ସେ ସାରା ଜଗତର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ସେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। କିଛି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ କବରରେ ରଖାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ନେଇଯିବା ବେଳେ କବରରେ ଥିବା ପଥରକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଶବକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କବର ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପରି ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, ଏହା ଅସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମରିଗଲେ, ହାରାମାଥିୟ ଯୋସେଫ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନେଇ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କବରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିବି। ଏହିପରି ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି କରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କବରରୁ ଆସି ନେଇଯାଇ ଯୀଶୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଛରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କବରରେ ରଖାଯାଇଛି ସେଇ କବରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋହର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେନାମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ଦଳ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପିଲାତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାତ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କବରରେ ରଖିଲ ପରା, ତୁମର ପ୍ରହରୀ ଦଳ ନିମନ୍ତେ ସୈନିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ କର, ଯେପରି ସେହି କବର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଦିଅ। ଏହା କହି ପିଲାତ ସେହି କବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ମିଛ କଥା ଅଟେ, ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ।
ଯୀଶୁଙ୍କର କବରସ୍ଥ ହେବା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କବର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥିବା ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣି ସେହି କବରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କବର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚୋରେଇ ନ ନେଇ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ମାନ୍ୟ କରି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମାର୍କଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଲୁକଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯୋହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅଥବା ଜିହୁଦୀ ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇ କବରକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ରବିବାର ଆସିଗଲା। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହେଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସେଇ କବରର ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ପଥର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜିର ଲାଗିଥିଲା ତା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ପ୍ରହରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସୈନିକମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। କବରରେ ଯେଉଁ ପଥର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ସେହି ପଥରକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଯଦି ପଚାରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଉଠି ସାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସି କାହିଁକି ସେହି ପଥରକୁ ହଟେଇଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ, ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେ ମରି ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କହିବାର ଅଛି। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆସି ସେହି ପଥରକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଉପର କୋଠରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ହିଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲି ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତାହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଠି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଠି ରହନ୍ତି। ଏପରି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମୁଁ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରହିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିପାରିବାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠି ଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନଥିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଭୟରେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଅଚାନକ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟ କଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୋର କ୍ଷତ ସବୁକୁ ଦେଖ, ମୋର ହାତର କ୍ଷତକୁ ଦେଖ। ସେ କ୍ଷତ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ କଣ୍ଟା ମାରି ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ସେଇ କ୍ଷତ ସବୁକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିଲେ। ଯୋହନଙ୍କର ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ବାହାରେ ସମାଧି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ରୋଦନ କରୁ କରୁ ସେ ନଇଁ ପଡ଼ି ସମାଧି ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଓ ପାଦ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ, ଏହିପରି 2 ଜଣ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଦୂତଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା! ମରି କବରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, ଏକଥା ସତ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ମରିୟମକୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ସେଇଦିନ ମରିୟମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲେ, ସତ୍ୟ। ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ। ମହାଶୟ, ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି ମନେକରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନିଯିବି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାବୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗୁରୁ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ,
ମୁଁ ମୋହର ପିତା ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା, ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏହିସବୁ କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେହି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କେମିତି କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। କେମିତି କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମ୍ବାଦ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ, ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ମରିୟମ, ତୁମେ ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେମିତି କହିପାରୁଛ? କାରଣ ମୁଁ ତାର ସାକ୍ଷୀ। କ'ଣ ତମର ସାକ୍ଷ୍ୟ? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖିଅଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ହିଁ ତାହାର ସାକ୍ଷୀ। ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ପୁରୁଷ ହେଇପାରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି, ସାନ ପିଲା ହେଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ କେତେଜଣ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି ଆହ୍ୱାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାଳକ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ପ୍ରେରିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ଆତ୍ମିକ ବରଦାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେହି ଆତ୍ମିକ ଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ସମୂହ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହା ସତ୍ୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବନେଇଲେ, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ସେ ଯେ ଅମର, ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୟବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଥିବା ମହାନ ଗୁଣ ସବୁ କୋଉଟା? ସ୍ୱଭାବ କୋଉଟା? କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ସତ୍ପୁରୁଷ, ଅର୍ଥ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ତୃତୀୟରେ ସର୍ବସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ବନେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜାଣୁଥିବା। ଯିଏ ଅମର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜିତ କରି, ଜୟ କରି, ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି 5ଟି ଲକ୍ଷଣ
ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ସେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହିଁ ସତ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ପୁରୁଷ କେବଳ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆପଣ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଏହା ଉତ୍ତମ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପରି ଆମେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ତୁମ ପରି ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରିବି, ଭରସା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେଲ। ସେଇ ଭରସାକୁ ଯେପରି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେବୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ, ତୁମ ପରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଜୀବନ ଆମକୁ ଦିଅ ପିତା। ଦୟା କର। ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ସ୍ତୁତି କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତ ମହିମା, ସମସ୍ତ ଗୌରବ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର। ଆମେନ୍। ଆମର ଠିକଣା କାଲବରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।